बेहद की परम महाशांति है। स्नेही और सहयोगी बेहद के बच्चे, विश्व सेवाधारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, बेहद की सेवा के ताजधारी, स्वस्वरूप में स्थित होने वाले, दादाजी से पावर लेने वाले, दादाजी के नाम का झंडा बुलंद करने वाले, विश्व के वायुमंडल को परम प्रकाश का बनाने वाले। आज एक बहुत अच्छी मैं बात बता रही हूँ बच्चों को। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे, जैसे दूध होता है ना एकदम सफ़ेद, तो दूध के अंदर अगर पानी मिला दो तो जहाँ दूध में पानी मिला हुआ है तो दूध में से जब हंस क्या करते हैं, हंस दूध और पानी को अलग कर देते हैं। आप होली हंस हो तो आप क्या करोगे, दूध को अलग और पानी को अलग करना है। तो दूध जैसा वायुमंडल, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो दूध जैसा वायुमंडल, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, महातत्व भी कहते हैं, वो दूध जैसा, दूध का सागर है, मगर उसका छोर कहीं नहीं है, ना उसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, अविनाशी है। उसी पावर का अंश है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा बेहद के जो परम प्रकाश कहेंगे, अनंत है वो, उसका अंश मात्र हमारी आत्मा के अंदर है। वो अंश मात्र जो है हमारे अंदर, और दादाजी की जो पावर है वो हमारा अंश जो आत्मा है उसको बापू जी के मस्तक से जो परम प्रकाश आ रहा है वो हमारी आत्मा ग्रहण करेगी। उस अंश की आत्मा हमारी बनी हुई है। जो बेहद के बच्चे हैं उनकी आत्मा, आम आत्माओं की बात नहीं है। ये तो बापू जी ने बताया, हर आत्मा अलग अलग जगह में अलग अलग तत्व की बनी है। तो उसको क्या कहेंगे, महातत्व, परम प्रकाश, एनर्जी। सिर्फ एनर्जी है, चुंबक ही चुंबक है। वो चुंबक का ब्रह्मांड बेअंत है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, कहीं भी उसका अंत नहीं है। उसके अंत को कोई ढूंढ नहीं सकता, ना उसका अंत है, ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ऐसी एक पावर है, शक्ति है, चुंबक है, जो आत्मा का अंश मात्र हमारी आत्मा के अंदर है। दादाजी को याद करके वही पावर, और दादाजी को याद किए बिना वो हमारे अंदर वो शक्ति, वो पावर नहीं आ सकती। अलमाइटी 30 से कनेक्शन होगा तो ही वो पावर हमारे अंदर आएगी। ऐसी बेहद की आत्मा जो विश्व परिवर्तक है, वो आत्मा दादाजी से पावर ले सकती है आत्मस्वरूप में स्थित होकर। ऐसी आत्माओं को सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज विशेष विश्व परिवर्तन, विशेष कौन, विश्व परिवर्तन आधार स्वरूप, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, बेहद की वृत्ति, मधुर अमूल्य बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलने आए हैं। किसको मिलते हैं दादाजी? कौन पहचानता है बेहद के दादाजी को? बेहद की आत्मा। ऐसी आधार रूप आत्माओं को संगठन, इतनी बेहद जिम्मेवारी सबके ऊपर है। आधार स्वरूप अनुभव करते हो, आधार रूप आत्माओं के संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। आधार रूप अर्थात सदा
स्वयं को हर समय हर संकल्प कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले। इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। जब जहाँ भी संगठन होता है बेहद के बच्चों का, उसको क्या कहते हैं? इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। यह संगठन में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से, स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प से धागे में बंधना इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना, इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। कौन सा संगठन है? बेहद के बच्चों का संगठन जो जहाँ भी होता है आधार स्वरूप संगठन। चारों ओर के विशेष चुने हुए रत्न इकट्ठे हुए, चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए। सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार, सर्व के उद्धार स्वरूप। जितना स्वयं उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। आधार रूप बन गए हो, उधार रूप में आधार रूप बने। इन उधार चित्त, उधार दिल के बोल, उधार चित्त की भावना कहाँ तक है? तो सभी बेहद के बच्चे क्या हैं? उधार चित्त है और उधार चित्त है। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంనకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, అందరూ కూడా బేహద్ బాధ్యత తీసుకోవాలి. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా ఈ బాధ్యత ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సదా స్నేహి మరియు సహయోగి బేహద్ పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, బేహద్ సేవా కిరీటమును ధరించినటువంటి ఆత్మలకి, స్వపరివర్తనలో స్థిరంగా ఉండే ఆత్మలకి, దాదాజీతోటి పవర్ని తీసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, దాదాజీ పేరుతోటి జెండాని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ వాయుమండలాన్ని పరం ప్రకాశం నింపేటువంటి ఆత్మలకి బేహద్ దివ్య యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను చాలా మంచి విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను పిల్లలకి అంటున్నారు. ఏ విధంగా మనము ధ్యానంలో, యోగంలో మన యొక్క ఆత్మిక స్థితి పైకి ఊర్ధ్వ స్థానంలోకి వెళ్తూ ఉంటుందో, అలా వెళ్ళగా తెల్లటి పాల లాంటి పూర్తిగా సముద్రంలాగా ఉండేటువంటి నీళ్ళు లోపలికి, పరం ప్రకాశం యొక్క సముద్రం లోపలికి వెళ్ళినట్టు మనం అనుభవం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా పాలల్లో నీళ్లు కలిపేస్తే హంసలు పాలను నీళ్లను వేరు చేస్తూ ఉంటాయి. హంస పాలని స్వీకరించి నీటిని వదిలేస్తూ ఉంటుంది. మరి మీరందరూ హోలీ హంసలు, మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? పాలను వేరు చేస్తున్నారు, నీళ్లను వేరు చేస్తున్నారు. ఎలాగా బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్తే పాల లాంటి వాయుమండలము, దీన్నే బ్రహ్మతత్వము అని కూడా అంటూ ఉంటారు, మహత్తత్వము అంటారు. అది తెల్లటి శ్వేతవర్ణంలో పరం ప్రకాశం యొక్క, పరం లైట్ యొక్క సముద్రము. దానికి ఇక ఏ లాస్ అనేది ఉండనే ఉండదు.
దీనికి ఆది లేదు, మధ్యమం లేదు, అంతిమం లేదు, అవినాశిగా ఉంది. ఆ యొక్క పవర్ యొక్క అంశ మన యొక్క ఆత్మ లోపల ఉన్నది. మన యొక్క ఆత్మ బేహద్దు స్థితిలో, బేహద్దు ప్రకాశంలో ఉంది, అనంతంలో ఉంది. దాని యొక్క అంశ మాత్రంగా మన యొక్క పవరు ఉండనే ఉంది. అంశ మాత్రంగా ఏదైతే పవరు ఉన్నదో మన లోపల దాదాజీ యొక్క ప్రేమ కూడా అంత పవరు పొందుతూ ఉన్నాం. మన యొక్క లోపల బేహద్దు బాపు యొక్క అంశ ఉన్నది. మనము దాదాజీ యొక్క అంశ పొందినటువంటి అంశగల ఆత్మలం. దాదాజీ మస్తకం నుండి ఏదైతే పరం ప్రకాశం వస్తూ ఉందో అది మన ఆత్మ గ్రహిస్తూ ఉంది. ఆ అంశ ఆత్మ మన లోపల తయారై ఉంది. బేహద్దు పిల్లలు అనగా మనం బేహద్దు ఆత్మలం, బేహద్దు బాపు యొక్క పిల్లలం. కేవలం ఆత్మ విషయం ఇక్కడ. అందుకే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఆత్మ వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వేరు వేరు తత్వాలతోటి తయారై ఉంది. మహత్తత్వంతో కొన్ని ఆత్మలు, పరం ప్రకాశంతో కొన్ని ఆత్మలు, ఎనర్జీతో తయారైన వాళ్ళు, అయస్కాంతమే అయస్కాంతం ఉన్నవాళ్ళు. అయస్కాంతం యొక్క బ్రహ్మాండం అంతగా ఉన్నది, అనంతంగా ఉన్నది. దానికి ఏది అంతం అనేది లేనే లేదు. ఆది లేదు, మధ్యమం లేదు, అంతిమం లేదు. ఎక్కడైనా అంతం అనేది లేనే లేదు. అంతిమంలో ఏది కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు. అంతిమంలో ఆది, మధ్య, అంతిమంగా పవర్ ఏదైతే ఉందో, శక్తి ఏదైతే ఉందో అది అయస్కాంతంగా ఉన్నది. ఏ ఆత్మ అంశ మాత్రంగా మన ఆత్మ లోపల ఉంటుందో దాదాజీ స్మృతి చేయటంతో మనకు ఆ పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దాదాజీ స్మృతి చేయకుండా మనకు లోపలికి పవర్ అనేది రానే రాదు. పవర్ అనేది రాలేదనుకోండి, ఆల్మైటీ అథారిటీతోటి కనెక్షన్ అనేది జోడించడము లేము. పవర్ అనేది తీసుకోవాలి. బేహద్ ఆత్మలు, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి సర్వ ఆత్మలకు సేవాదారిగా అండి. మరి సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశేషంగా విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు ఆధార స్వరూపంగా, విశ్వ బేహదు సేవ ఆధార స్వరూపంగా, శ్రేష్ఠ స్మృతి బేహద్దు వృత్తి కలిగిన ఆత్మలకు, అమూల్యమైనటువంటి మాటలు కలిగిన ఆత్మలకు, ఇతరులకు ఇలా ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలకు, ఆధార స్వరూపమైన ఆత్మలకి, నిర్మాణ స్వరూపంగా ఉండే ఆత్మలకి చూస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి ఆత్మల్ని కలుసుకోవటానికి బాపు వచ్చారు. ఎవరిని కలుసుకుంటున్నారు దాదాజీ? ఎవరు గుర్తించారు? దాదాజీని గుర్తించిన వాళ్ళు ఆత్మస్వరూపంలో స్థితమై ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. ఇలాంటి ఆధార రూపమైన ఆత్మలు సంఘటితంగా ఉన్నటువంటి కలిసినటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు బాధ్యత అనేది తీసుకున్నారు. అందరిపైన ఈ బాధ్యత కిరీటం అనేది ఉన్నది. ఆధార స్వరూపంగా అనుభవం పొందే ఆత్మలు, ఆధార రూపంగా ఉన్న ఆత్మలు సంఘటితంగా బేహద్దు బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు. ఆధార రూపం అనగా సదా స్వయం ప్రతి ఒక్క సమయము, ప్రతి సంకల్పము, కర్మ బాధ్యత ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. సంఘటనలోకి రావటము అనగా బేహద్దు బాధ్యత కిరీటంను ధరించటం. ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే సంఘటన ఉంటుందో బేహద్దు పిల్లలకి అది తప్పకుండా బాధ్యత అనేది ఉంటుంది. ఈ సంఘటనలో రావటము అనగా బేహద్దు బాధ్యత కిరీటంను ధరించటం. సంఘటనలో రావటము అంటే సదా బాపు నుండి, సేవ నుండి, పరివారం నుండి ప్రేమ శ్రేష్టమైన సంకల్పంతో మరి కట్టివేయబడటం. అంటే బాపుతోటి సేవ కోసం, పరివారంతో ప్రేమ సంకల్పంతో కట్టివేయబడటం.
దీనికి ఆధారం ఇదే. ఈ విధంగా నిమిత్తమైనటువంటి సంఘటనలోకి రావటం, స్వయం సర్వుల ఎడల ఎగ్జాంపుల్గా కావటం, సదా మర్యాద పురుషోత్తములుగా అయ్యేటువంటి శుభ సంకల్పము, బంధన అనేది ఉండాలి. ఈ కేవలం ఇంచ మాత్రం కూడా ఆధార స్వరూపంగా మీరు కాకపోతే అప్పుడు మీరు ఈ బేహద్ బాధ్యతను తీసుకోలేరు. ఆధార స్వరూపము, సంఘటన స్వరూపము ఏంటి? బేహద్ పిల్లలు సంఘటనలో ఎప్పుడైతే ఉన్నారో, ఆధార స్వరూపంగా సంఘటనలో నలువైపులా విశేషంగా ఎంచుకోబడినటువంటి ఆత్మలు, అనగా బాప్ సమానమైన ఆత్మలు, సేవకు ఆధార స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్నవాళ్ళు అంతగా సర్వుల యొక్క ఆధార స్వరూపంలో నిమిత్తంగా ఉంటారు. ఆధార రూపంగా అయ్యి ఉన్నారు. ఆధార రూపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చిత్తము, వాళ్ళ యొక్క మనసు, బుద్ధి, భావన కూడా పూర్తిగా బాప్ పైనే ఉంటుంది, సేవ పైనే ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలుగా వీళ్ళు సదా ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క స్థితి కూడా ఉదారం చిత్తం ఉంటుంది, ఉదారమైన మనసు ఉండేటువంటి వాళ్ళే బేహద్దు పిల్లలు. పరం మహాశాంతి అందరికీ అంటున్నారు. మా బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై. నమస్తే.